x ક્યુબ માઇનસ x આ બંનેમાંથી x કોમન sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા minus x cube minus x plus x into 1 minus x plus x cancel minus x cube જે થીટા પર આધારિત નથી. આની અંદર કોઈ પણ થીટા વાળું એટલે cos થીટા અને sin થીટા રહ્યું નથી એટલે થીટા પર આધારિત નથી. બીજો એક્ઝામ્પલ, નિશ્ચાયકનું વિસ્તરણ કર્યા સિવાય સાબિત કરો કે a સ્ક્વેર bc b સ્ક્વેર ca c સ્ક્વેર ab is equal to 1 a સ્ક્વેર a ક્યુબ 1 b સ્ક્વેર b ક્યુબ 1 c square c cube. LHS a square bc b square ca c square ab. હવે આપણે 1 a square a cube 1 b square b cube અને 1 c square c cube સાબિત કરવું છે. તો पहली रो ने a वडे गुणता बीजी रो ने b वडे गुणता અને ત્રીજી રો ને c વડે ગુણ. આ વધારાના ગુણીએ છે એટલે બહાર ભાગી દઈશું 1 upon a b c એટલે આ a સ્ક્વેર a ક્યુબ abc b સ્ક્વેર b ક્યુબ ABC C square C cube ABC C3 માંથી ABC સામાન્ય લેતા એટલે આવું થશે ABC upon ABC A square B square C square A cube B cube c cube 1 1 1. ઓકે, હવે સાબિત શું કરવું છે આપણે? a ક્યુબ b ક્યુબ c ક્યુબ ત્રીજી કોલમમાં છે તો બીજી કોલમ અને ત્રીજી કોલમની અદલાબદલી કરતા એટલે c2 c3 કોઈ પણ બે રો કે કોઈ પણ બે કોલમ કે સ્તંભ કોઈ પણ બે હાર કે કોઈ પણ બે સ્તંભની અદલાબદલી કરીએ તો નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય વિરોધી થઈ એટલે આનું માઈનસ આવી જશે. આ abc તો કેન્સલ થઈ જશે. માઈનસ a square b square c square 1 1 1 a cube b cube c cube. ફરીથી પહેલી કોલમ અને બીજી કોલમની અદલાબદલી એટલે ફરીથી માઈનસ આવશે એટલે આગળ પ્લસ થઈ જશે 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube is equal to RHS. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ આવી જશે અહીંયા આગળ. cos alpha cos beta minus sin beta sin alpha
cos beta cos alpha sin beta cos beta sin alpha sin beta minus sin alpha 0 cos alpha નું મૂલ્ય 100 is equal to cos alpha cos beta minus 0 minus cos alpha sin beta minus cos alpha sin beta minus 0 minus sin alpha minus sin alpha into sin square beta minus sin alpha cos square beta sin alpha cos square beta is equal to cos square alpha cos square beta plus cos square alpha sin square beta plus sin square alpha sin square beta plus sin square alpha cos square beta આ બેમાંથી cos square alpha common cos square beta plus sin square beta આ બેમાંથી sin square alpha common cos square alpha cos square beta plus sin square beta plus sin square alpha into sin square beta plus cos square beta cos square alpha into 1 plus sin square alpha into 1 cos square alpha plus sin square alpha 1 चौथो एग्जाम्पल ए बी અને સી વાસ્તવિક સંખ્યા હોય અને ડિટર્મિનેન્ટ b plus c c plus a plus b c plus a plus b b plus c a plus b b plus c c plus a is equal to 0 तो साबित करो कि a plus b plus c is equal to 0 अथवा a is equal to b is equal to c पहली कॉलम बीजी कॉलम ने एक वडे गुणी पहला में उमेरता ત્રીજી કોલમ ને પણ એક વડે ગુણી પહેલા માં ઉમેરતા એટલે C બે વખત થઈ જશે આ અહીંયા આવશે એટલે A પણ બે વખત B પણ બે વખત
બીજી કોલમને 1 વડે ગુણી પહેલામાં ઉમેરતા, ત્રીજી કોલમને પણ 1 વડે ગુણી પહેલામાં ઉમેરતા is equal to 2 times a plus b plus c, 2 times a plus b plus c, 2 times a plus b plus c, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c, c plus a is equal to 0. पहली कॉलम मांथी 2a plus b plus c सामान्य लेता, therefore 2 into a plus b plus c 1 1 1, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c, c plus a is equal to 0. पहली रो ने माइनस वडे गुणी बीजामां उमेरता अने त्रीजी रो ने माइनस वडे गुणी त्रीजामां, पहली रो ने माइनस वडे गुणी बीजामां उमेरीए અને પહેલી રો ને માઈનસ વડે ગુણી અને ત્રીજામાં ઉમેરીએ તો પહેલી રો ને માઈનસ વડે ગુણી બીજામાં ઉમેરતા અને પહેલી રો ને માઈનસ વડે ગુણી ત્રીજામાં ઉમેરતા, therefore 2 times a plus b plus c into આને માઈનસ વડે ગુણી આમાં ઉમેરીએ અને આને માઈનસ વડે ગુણી ત્રીજામાં ઉમેરીએ 1 c plus a plus b 0 માઈનસ c માઈનસ a plus b માં ઉમેરી a કેન્સલ થઈ જશે એટલે રહેશે b minus c, આને માઈનસ વડે ગુણીએ એટલે માઈનસ a માઈનસ b અને આમાં ઉમેર્યા એટલે માઈનસ b આ પ્લસ b કેન્સલ થઈ જશે એટલે રહેશે c minus a, આને માઈનસ વડે ગુણીએ એટલે 0, આને માઈનસ વડે ગુણીએ અહીંયા ઉમેર્યો c c કેન્સલ થઈ જશે એટલે b minus a રહેશે, આને માઈનસ વડે ગુણીએ અહીંયા ઉમેરીએ a કેન્સલ થઈ જશે c minus b રહેશે is equal to 0. પહેલા સ્તંભથી વિસ્તરણ કરી દઉં છું, પહેલા સ્તંભથી વિસ્તરણ કરું તો અહીંથી વિસ્તરણ થશે, અહીંથી 0 થશે, અહીંથી 0 થશે. પહેલા સ્તંભથી વિસ્તરણ કરું એટલે આ બેનો ગુણાકાર માઈનસ આ બેનો ગુણાકાર, therefore 2 into a plus b plus c into 1 b minus c into c minus b, b minus c into c minus b minus b minus a into c minus a, b minus a into c minus a is equal to 0. Therefore 2 times a plus b plus c, આમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લઈએ એટલે b minus c into b minus c minus b minus a c minus a is equal to 0. આ માઈનસ मैं जीरो जवा दिए, therefore 2 into a plus b plus c, આ બન્યું b minus c whole square એટલે લખાય b square minus 2bc plus c square minus bc minus ab minus ac plus a square, therefore 2 times a plus b plus c minus b square plus 2bc minus c square minus bc plus ab plus ac minus a square is equal to 0. Therefore 2 times a plus b plus c into minus b square minus c square minus a square, આ બનશે plus bc
પ્લસ AB પ્લસ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આમાંથી માઈનસ આપણે કોમન લઈ લઈએ, માઈનસ કોમન લઈ લઈએ અને 2 અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો માઈનસ A પ્લસ B પ્લસ C ઇન્ટુ 2B સ્ક્વેર પ્લસ 2C સ્ક્વેર પ્લસ 2A સ્ક્વેર માઈનસ 2BC માઈનસ 2AB minus 2AC is equal to 0. Therefore, minus A plus B plus C. હવે આ 2B square B square minus 2BC plus C square. આ મધ્યમ પદ બનશે. આ 1 2 ને 3 પદ મધ્યમ પદ બનશે. કોના મધ્યમ પદ બનશે? તો b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર ના મધ્યમ પદ બનશે. આ a સ્ક્વેર અને b સ્ક્વેર નું મધ્યમ પદ બનશે અને આ a સ્ક્વેર અને c સ્ક્વેર નું મધ્યમ પદ બનશે. હવે પ્રથમ ને અંતિમ તો ધન જોઈએ આપણે. પ્રથમ પદ અને અંતિમ પદ ધન જોઈએ તો b સ્ક્વેર અને c સ્ક્વેર ધન પ્લસ આ કોનું બનશે મધ્યમ પદ? a સ્ક્વેર અને b સ્ક્વેર નું. a સ્ક્વેર minus 2ab plus b સ્ક્વેર પ્લસ a સ્ક્વેર minus 2ac plus c square is equal to 0. હવે ધ્યાન રાખો, રિપીટ. આમાંથી મેં માઈનસ એટલા માટે કોમન કાઢી દીધા કે પ્રથમ અને અંતિમ ધન જોઈએ. તો a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર ધન તો જ આપણે હોલ સ્ક્વેર લખી શકીએ. અને b c હોલ સ્ક્વેર લખાય અને a b હોલ સ્ક્વેર લખાય પૂર્ણ વર્ગ એટલે a c હોલ સ્ક્વેર લખી શકાય. પ્રથમ અંતિમ ધન જોઈએ. બીજું આ 2b સ્ક્વેર 2c સ્ક્વેર 2a સ્ક્વેર તો 2 ટાઈમ્સ છે તો અહીંયા તો 2 ટાઈમ્સ દેખાય અને અહીંયા છે જુઓ b સ્ક્વેર અને b સ્ક્વેર 2b સ્ક્વેર. આ c સ્ક્વેર અને આ c સ્ક્વેર 2c સ્ક્વેર. આ a સ્ક્વેર અને આ સ્ક્વેર 2a સ્ક્વેર. પણ આપણે શું કરવાનું? આ -2bc એનો પ્રથમ અંતિમ શું હોય? b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર હોય. b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર. -2ab એનું પ્રથમ અંતિમ શું હોય? a સ્ક્વેર અને b સ્ક્વેર એટલે a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર લખી દીધા. -2s એનું પ્રથમ અને અંતિમ શું હોય? a સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર અને a સ્ક્વેર c સ્ક્વેર ધન હોવા જોઈએ, a સ્ક્વેર b સ્ક્વેર ધન હોવા જોઈએ અને b સ્ક્વેર c સ્ક્વેર ધન હોવા જોઈએ. એટલે મેં અહીંયા શું કર્યું? માઈનસ કોમન કાઢી દીધા અને આ 2 એટલા માટે અંદર ગુણ્યા કે મધ્યમ પદમાં 2 આવે અને બધાને 2 વડે ગુણી કાઢે મધ્યમ પદમાં 2bc અને આ 2a સ્ક્વેર 2b સ્ક્વેર 2c સ્ક્વેર વહેંચાઈ ગયા. b સ્ક્વેર અને c સ્ક્વેર માટે, a સ્ક્વેર અને b સ્ક્વેર માટે અને a સ્ક્વેર c સ્ક્વેર માટે વહેંચાઈ ગયા. Therefore minus a plus b plus c અને લખાય b minus c whole square a minus b whole square a minus c whole square is equal to 0. આ કૌંસ માઈનસ તો હવે આ છેદમાં જતું રહેશે 0 બાજુ. Therefore a plus b plus c is equal to 0 અથવા b minus c whole square plus a minus b whole square a minus c whole square is equal to 0. b minus c whole square is equal to 0 plus છે અને a minus b whole square is equal to 0 અને a minus c whole square. અહીંયા બે i plus b plus c વાળો કૌંસ અને આ કૌંસ ગુણાકારમાં છે એટલે આપણે આ કૌંસ બરાબર 0 અથવા આ કૌંસ બરાબર 0 વચ્ચે પ્લસ છે એટલે અને b minus c whole square આ 0 નો વર્ગ એટલે b minus c is વર્ગમૂળ થશે અને a minus b is equal to 0 અને a minus c is equal to 0. Therefore b is equal to c અને a is equal to b. Therefore b is equal to c. Therefore a is equal to b is equal to c. બંને સાચું.